जने श्रेष्ठ अवतार वाह देखिला आज এই চতুর্থ রজনীর দ্বিতীয় পর্যায় পালারে সমগ্র জগতর মঙ্গল পাই আপন মানଙ୍କର কল্যাণ পাই সমস্ত গ্রামবাসী এবং পালার উদ্যোক্তা কর্মকর্তা বন্ধু মহোদয় মানଙ୍କର কল্যাণ নিমিত্ত আমি সেই প্রভুଙ୍କର পাদ পদ্মরে অলি পূর্বক তাঙ্করি আশীর্বাদ ভিক্ষা করি আমি হেবা গন্তব্য পথর পথিক गोटे पद भक्ति संगीत मु गाइली कवि हेले माधव चंद्र सामंतराय कवि माधव चंद्र सामंतराय खंडपड़ा गड़ जने पाला गायक एवं जने कवि एवं जने अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक अवसर प्राप्त उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक जने पाला गायक एवं कवि तांकरी रचना गोटे पद मु गाइची भज मन रामचंद्र पाद कंजकु रे मूढ़ मन भगवान रामचंद्र पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम लीलामय पुरुषोत्तम पद कंजकु पाद पद्मकु रे मन तांकरी जन्म तिथि रे एकाग्र भाव रे टिके भजन कर रे सरोज नयन जो प्रभु रामचंद्र नेत्रद्वय आखिद्वय नयनद्वय सज सरोज सज कहले सद्य प्रस्फुटित होइथिबा मलिन पड़ि नथिबा सद्य प्रस्फुटित सरोज कहले पद्म भଳି जो प्रभु रामचंद्र पवित्र नेत्रद्वय सुंदर नेत्रद्वय सेई रामचंद्र पवित्र पदकंज को टिके ध्यान कर गौतम बामा सती लभिला सद्य मुकति परसे जेउ चरण पद्म रजक हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली महाप्रभु रामचंद्र पवित्र नाम को पवित्र व्रत को आम पालन कर जन्म तिथि कहीं जगत जो कल्याण से तो स्वयं ब्रह्मंकर अवतार तद भिन्न जहाँ से लीला करिचंती जो जगतर कल्याण करिचंती से कल्याण गोटे छोटिया उदाहरण देइचंती कवि कहले हे जगत जन माने आपण माने विचार करंतु गौतम बामा सती गौतम नामक जने ऋषि थिले जने ऋषिंकर नाम हला गौतम एवं से थिले विवाहित ऋषि थिले आज्ञा आजिकाली जुगरे हमर धारणा जो माने सन्यासी बा जो माने बाबाजी जो माने ब्रह्मचारी से माने विवाह करिवे नाही जदि केही विवाह कला तला हम समाज रे से निंदा प्राप्ति होउछ आ कोन बाबा जाई बाउछ एडी सारथी वाला किंतु से कोन आइता से बाहर को बट किंतु आपनकर पुराण रे देखिबे जो माने साधु संत मुनि ऋषि बाबाजी एमान सब बाहा आइतले कारण एथरे दी प्रकार रो सन्यासी अछंती गोटे हेले ब्रह्मचारी आ जने हेले गृहस्थ ये चारोटी आश्रमर कथा आपणकर पुराण शास्त्र मानकर कह जाइचंती चारिटी वर्ण चारिटी आश्रम चारिटी वर्ण कहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोटी आश्रम कहले ब्रह्मचर्याश्रम तापरे गृहस्थाश्रम तापरे वानप्रस्थाश्रम तापरे सन्यास आश्रम जने व्यक्ति जदि इच्छा करे वैदिक विद्या शिक्षा कर सारिबा परे विभिन्न प्रकार वेद उपनिषद को शिक्षा कला परे जदि जने इच्छा करे से सब दिन पे ब्रह्मचारी हेई पारे विवाह करिवो नाही आपत्ति नाही चिर ब्रह्मचारी अच्छा एटा मनुष्यर इच्छाधीन अच्छा अच्छा आ जदि जने इच्छा करे जो विद्या को प्राप्त हेची जो विद्या को आयत्त करिसंती गुरुं को ठारू सेही विद्या को प्रयोग करी समाजर कल्याण करिवि एवं सही विद्या माध्यम रे मु सांसारिक जीवन यापन करिवि तले ता पे मध्य बाट अछि कोन से विवाह करिवो गृहस्थाश्रम रे प्रवेश करिवो एवं निजर संसार चलैबो
ଏ ତ ବଢିଆ ବାଟ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ନାଇଁ ନାହିଁ କାରଣ କାରଣ କୁଆଡେ ଅନେଇଛୁ କାରଣ କଣ କୁଆଡେ ଅନେଇଛୁ କୁଆଡେ ନାଇଁ ଅନାନି କାରଣ ପରା କ୍ୟା କହୁନାହାନ୍ତି ଠିଆ ନ କଲେ ସିନା ଜାଣିବନି କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକିରି ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ ମୋ ବାବାଜୀ ତୁ ମନେକର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବୁ ହଁ ପାଠଶାଠ ପଢିଲୁ ହଁ ବାହା ହବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ ନାହିଁ କରିବିନି ଖାଲି ତପସ୍ୟା କରିବୁ ଏ ଜଣାଣ କରିବୁ ହଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବୁ ଆରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବ କି ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବନି ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବନି ତୁ ବାବାଜୀ ଟିକେ ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ ଖାଇବି ପିନ୍ଧିବୁ ନା ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ଖାଇବି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ କି ନାହିଁ ରହିବି ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକା ପଇସା ଦରକାର ବିନା ପଇସାରେ ଇଏ ହବ କି ନା ତାହେଲେ ତ ତୁ ଚାଷ କାମ କରିବୁନି ନା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ 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 କାହାର ମୂଲପାତି ଲାଗିବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଏତକ ଯୋଉ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ପିନ୍ଧିବୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଭିତରି ବେପାର ଗଞ୍ଜେଇ 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 ବେପାର ଏଟା ବେପାର ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ବେପାର କରିବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଲାଭଜନକ ହଁ ବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ ହଁ ଏହା ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ନୀତି ନୀତି ଯୋଉମାନେ ବିବାହ ନ କଲେ ଏ ଘର ସଂସାର ନ କଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ କୌଣସି ରୋଜଗାର କଲା ଭଳିଆ ଧନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ହବ କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାର ସାଧନ କରିବେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର କରିବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବାଣ୍ଟିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ଜଗତ ପାଇଁକା ଜଗତ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏତିକି କାମ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବିନା ଅର୍ଥରେ କେହି ବଞ୍ଚିନି କି କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦରକାର ଦରକାର ତ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ହୋମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ବିନା ପଇସାରେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ବିନା ପଇସାରେ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ କିଛି ତ ବିନା ପଇସାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିନା ପଇସାରେ ହବ କି କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରାହେଇଛି ହଁ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବନି କରିବନି ହଁ ତାହେଲେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଇସା ହଁ ଘିଅ ଦରକାର ଏଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଦରକାର ଦରକାର ଏବଂ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦରକାର ହଁ ହଁ ସେଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସରକାର ସେ ଧର୍ମ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଧନ ରୋଜଗାର ତାହେଲେ ସେ ଧନ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ଇଏ କୋଉଠୁ ମିଳିବ ହୁଁ, ଧନ କେମିତି କାମ ଏସବୁ କାମ କେମିତି ହବ କେମିତି କଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି ସେଗୁଡା କହୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଏଇ ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ହଁ ହଁ ସେ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡିକର ନାଁ ହେଲା ସ୍ମୃତି 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 ବା ସଂହିତା ସଂହିତା ଏ ସଂହିତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ନାମ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ 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 କହିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ବହି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଇଏ ମାନବ ସମାଜର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା କରାଯାଇଛି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ସଂହିତା ବା ସ୍ମୃତି ସଂହିତା ସଂହିତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ମୃତି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବିଧାନ ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମନୁ ମନୁ ରାଜା ନାଁ ହେଲେ ମନୁ ରାଜା ବାହ କଣ କହିଲେ କଣ ମନୁସ୍ମୃତି ଭିତରେ କେମିତି କହିଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି କହିଲେ ଯଥା ବାୟୁ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସର୍ବଜନ୍ତ ବାହା ତଥା ଗୃହସ୍ଥଂ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ଇଏ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସର୍ବ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ମନୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯଥା ବାୟୁ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ
ଯଥା କହିଲେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାୟୁ କହିଲେ ପବନ 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 ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସର୍ବଜନ୍ତ ବାହା ସର୍ବ କହିଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତବାହା କହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଏ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆଚ୍ଛା ମାଙ୍କଡ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ହେ ମୋର ମା ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିନା ବାୟୁରେ ବିନା ପବନରେ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ କେହି ବଞ୍ଚିବେ କି ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କି ନା ପବନ 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 ତାପରେ ପାଣି ହାଇ ମାରେ ଭାବରେ ପାଣି ବିନା ପବନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନେ କି ଶ୍ୱାସ ଛାଡି ପାରୁନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଦେହକୁ ଯିବନି ଜୀବନି ତାହେଲେ ଆମେ ମରିବାଟା ଥୟ ଥୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେମିତି ବାୟୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଞ୍ଚେ ବଞ୍ଚେ ଠିକ ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ତଥା ଗୃହସ୍ଥଙ୍ଗାଶ୍ରିତ୍ୟ ମାନେ ଠିକ ସେହି ଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୃହସ୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗୃହସ୍ଥ କିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଏ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରଥମଟି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହସ୍ଥ ତୃତୀୟଟି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ ଲାଗିରେ ଟିକେ ରହିଯାନ୍ତୁ ପଇସା ଆସିଲା ମାଲ ପାଣି ଉଠୁନି ମୋ ତ ଅତ୍ୟ ଗାୟକଙ୍କର ପାଲାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନାରାୟଣୀ ବଡ଼ା ସାଇ ଚୌଧୁରୀ ସାଇ ଚୌଧୁରୀ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ରିଜା ନାଇଁ ରେଜା ଥିଲେ ତୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନେଇଯିବୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କମ ଦାମ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦଉଛି ନା ହଁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ତମେ ଏମିତି ହେଇଛ ନା ଆଉ ହଁ ଯାହା ହଉ ହଉ ସାଇ ସାଇରାମ ଅନେକଙ୍କର ସାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଦ୍ୱେଷ ଅଛି ଆମ ସମାଜରେ ସାଇ ଚୌଧୁରୀ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଜଣେ ଇସଲାମ ଲୋକ ନାଇଁ ନା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସନ୍ଥ ଆଉ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ନାଁଟି ସାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଇ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ସାଇ ଭାଇ ସାଇ ଭାଇ ସାଇ ଚୌଧୁରୀ ଆରେ ସାଇ ଭାଇ ସେ ଆମର ଜଣେ ନାହିଁ ଭାଇ, ଭାଇ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ ତେଣୁ ଆମ ସାଇ ଭାଇ ନହନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଗୁଡୁମୁ ଇଏ ନାରାୟଣୀ ପଡା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ସାଇ ଭାଇ ନୁହଁ ସାଇ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମର ସାଇ ଭାଇ ନା ଆଉ ହଁ ସାଇ ଲାଗି ହଁ। ସାଇ ଚୌଧୁରୀ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସାଇ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସାଇ ବା ଶିରିଡି ସାଇ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରେମ ସାଇ ହେବେ ତେଣୁ ସେଇ ସାଇ ଆମର ସାଇ ଭାଇଙ୍କର ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରିବ ଆଉ କିଏ ଦବ ର ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ବାୟୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବଞ୍ଚେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ର ଧନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଉ 3ଟି ଆଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିବ ଆରେ ଗୃହସ୍ଥ କିଏ ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ହଁ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଭାଇଜି ଭାଇଜି ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ହଁ କରୁଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଗୃହସ୍ଥର ପାପ ହବ ପାପ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଘର ସଂସାର କଲା ହେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାହାତୋଳା ହେଲେଣି ବା ବାହାତୋଳା ହବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ଆଗ ଆଗ ରୋଜଗାର ନ କରିକିରି କେହି ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ରୋଜଗାର ନ କରିବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ହବ ଠିଆ କହୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବାଟା ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ସର୍ବ ଆଶ୍ରମା ସବୁ ଯାକ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ବୋଲେ କଣ ଏଇ ମୁଗମଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ ଆଉ ନାଇଁ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଏ 4ଟି ଯାକ ଆଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିବେ ଜଣକ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ କାହାର ରୋଜଗାର ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଯିଏ ବାହାତୋଳା ହେଲା ଘର ସଂସାର କଲା ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରିବ
ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ପଡିଲା କଣ ଏ ତିନି ଜାତି ଚାରିଟା ଯାକ ତିନିଟା ନୁହଁ ନିଜର ପରିବାର ହଁ ନିଜର ପିଲା ହଁ ନିଜ ଘର ସଂସାର ହଁ। ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ବେଶ ତା ସହିତ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମର ବାବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହବ କି ନାହିଁ ହଁ ଚଳିବ ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଏଇ। ସେମାନେ କି ନା ଗୃହସ୍ଥ 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 ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତମ ଆଶ୍ରମ ଯେମିତି ନଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ବାପା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯିଏ ଘର ସଂସାର କଲା ଗଲା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା ହେଲା ପଇସା ସେଇ ହିଁ କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କେହି ରୋଜଗାର କରିବେନି ଏ ତିନି ଜାତି ଏ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୃହସ୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଦିଆ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ଆଶ୍ରମ କେହି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲା ବାଲା ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ବସିକି ଖାଇବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ଆଚ୍ଛା ଆୟୁଷକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଦେଖି ଜଣେ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଆୟୁଷ କେତେ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଣ ହବ 25 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢିବାର ସମୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇତକ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କଣ ଫାଷ୍ଟ 25 ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ 25 ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ হে অর্থকারী বৃত্তি করি তাকু তু সক্ষম আজ্ঞা দ্বিতীয় আশ্রমটি হল গৃহস্থ আশ্রম তারপরে প্রথমটি গলা ব্রহ্মচর্য পয়সা রোজগার হবনি পাঠ পড়িব পড়িব আজ্ঞা যে পিলা পাঠ পড়ে গুরু গৃহକୁ যাই সে টঙ্কা রোজগার করিব নাই আজ্ঞা মনেকর আপনার গোটে দোকান আছে হ্যাঁ আপনার পুয়াকে নেই দোকানে বসাইবে সে দোকানে বেপার করিব না পাঠ পড়িব সে নাই তেবে আপনার যেতে বড় ব্যবসায় থাও পছে আপনার পাঠ পড়ুয়া পিলাকু হ্যাঁ কেবে হেলে আপনার ব্যবসায় লগাইবে নাই না নাই পয়সা লোভ আসিছে পরা 25 ବର୍ଷ পর্যন্ত পিলাଙ୍କୁ কেবল পাঠ পড়ারে হি লগাইবে কেবল পাঠ সেইটা হলা ব্রহ্মচর্য আশ্রম তারপরে তারপরে সে পিলাକୁ পচারিবে হ্যাঁ তার উদ্দেশ্য কোন কোন ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ନା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ପଚରା ହଉଛି କୋଉମାନଙ୍କର ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ଏବେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଇ ଉପନୟନ ଋଷିଆଣୀ ବେଳ କଥା ରାଉରେ ତୁ ପକା ଉଠିଛି ମନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଆଣୀ ହବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତ ହଉଥିବ ଯୋଉ ପିଲାଟି ସେ ଯିବ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ତାର ବେଦ ଶିକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ପିଲାଟିକି ନେଇକି ଯିବେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଈ କୂଳକୁ ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ହବ ନାଟକ ନାଟକ ଫୁଟିବ ସେଠି ସେଇଠି ସେ ନାଟକଟା କଣ କଣ ପିଲାକୁ ଆଗରୁ ବତିଆ ହେଇଥିବ ସେ କଣ କରିବ ନା ସିଧା ଋଷିକିରି ଚାଲିବ ଚାଲିଲା ତାକୁ ପୁରୋହିତ ଡାକିବେ କହିବେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ୟାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ଫେର 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 ପିଲାଟା ଫେରିବ ଫେରିଲା ତାକୁ ପୁରୋହିତ ପଚାରିବେ ପଚାରିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ଋଷିଗିରି ନା ମୁଁ ଋଷିକିରି ଯାଉଥିଲି ଋଷିଗିରି ଯାଉଥିଲି ଏ ଅଭିନୟଟାର ନାଁ ହେଲା ଋଷିଆଣୀ ଋଷିଆଣୀ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବାଜା ବଜେଇକି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିକିରି ହଁ। ଢାଳ ଢାଳ ଧରିକିରି ଠିକ ଠିକ ସେ ଯିବେ କୋଉଠିକିନା ନଈ କୂଳକୁ ନହେଲେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ପୋଖରୀ କୂଳ ହଁ ସେଇଠିକିନା ଏ ଲୀଳାଟି ହବ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ପଚାରେ କିଏ ବାବୁ ତମେ କାହିଁ ଋଷିଲ ମାମୁଁ ବ୍ରତ କଲେ ବାପା ବାହା କଲେନି ସେଥିପାଇଁ ରୁଷିକି ଯାଉଛି ଆଗରୁ ପିଲାକୁ ବତେଇ ଦିଆ ହଉଛି ଏଇଟା ହଁ ସେ କହୁଛି କହିଲା ମାମୁଁ ମତେ ବ୍ରତ କଲେ ବାପା ବାହା କଲେନି ବାହା କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ପିଲାଟା ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ୟା ପରେ ବିବାହ କରିବି କରିବି ମୋର ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ମୋର ସଇଲା Yes. ୟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ହଁ। ମତେ ବାହା କରେଇ ଦିଅ ମୁଁ ବାହା ହେବି ଯଦି ସେଇଠି ପିଲା କହିବ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବି ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଏଇଆ ହଁ। ପିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ସିଆଡେ ସେଇଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁକା ଋଷିଆଣୀ ହେଇକରି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମା ତାର ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଦେଇଦିଏ ପିଲା ହାତରେ ମାର ଆଖିରୁ ଦି ଟୋପା ଲୁହ ଗଡିଯାଏ ଗଡି ପଡିବ ମା ତା କାନ୍ଦେ ଏ। ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଫେରିବ ମୋ କୋଳକୁ ବାବା ହେଇଯିବ
काले सन्यासी हो काले बाहर को पलैब काले ब्रह्मचारी हो माँ आज्ञा आखिर लुह झरई कांदे जुग बदल गलानी आज्ञा पिला को आगु ट्रेनिंग दिया तेणु पिला मने मने फेरुची कहीं पिला को ट्रेनिंग कहीं दिया कि जो वेद शिक्षा पर कार्यटा हवा कथा गुरु पिला को पाठ पढ़ाई सारा पिला ज्ञानी हो सारा पचरा हम तू ब्रह्मचारी हबु ना विवाह कर अच्छा आम जो व्रत रोचे कौन प्रकृत में पाठ पढ़ा हो वेद शिक्षा दिया वेद शिक्षा खाली अभिनयटा करा जो दुज दी थर जन्म हम नाही नाटकटा हो संस्कार कार्यटा हवा कथा केतेबेले ना गर्भाधारण संस्कार पिलाटा गर्भरे थिला बेले से कार्य हवा कथा नाभिच्छेदन गोटे संस्कार काम नाभिच्छेदन समय से मंत्र पढ़ाई कि से कर्मकांड हवा कथा आज्ञा सेगुड़ा किछि करा होनी एते पैसा पत्र लोक खर्च करि परिबेनी तेणु पिलाटा बड़ हैला पर गोटाई दिन रे नाभिच्छेदन नामकरण कर्ण वेद जेते प्रकार संस्कार सब जाक एका दिन की तेणु अभिनय करा जेहेतु अभिनय करा पिलार वेद विद्या ज्ञान अच्छी कि नाही से कौनटा उत्तर दब पचारे तेणु आगुरी बतिया तू ऋषिक जीवु तू फेरला ते पचरा हम तू कहीं ऋषिक जाऊलु तू कहू बापा मत बाहा अच्छा अच्छा पुरोहित पचारे अच्छा तुम बाहा हम बाहा हम तो आस तुम बाहर करवा केतुटा करियो आज्ञा पिला फेर घर को फेरला तार बयस हेल्ला बाहर कराहब एटा को एबे सुधा अभिनय माध्यम रे आज्ञा कोटा कहले केते वर्ष प्राय 7 वर्ष ऊपर 7 वर्ष पर व्रतहर आरंभ हम बयस सीमा अच्छी 25 वर्ष पर्यंत 25 हाँ ब्रह्मचर्यर समयटा है 25 वर्ष पाठ पढ़ा सैला पर पचरा हम यहाँ तुम ये हम कि नहीं बह कर अच्छा व्रतहरटा कौन गोटाए दिन में हो व्रतहरटा पिलार गर्भर आरंभ व्रतहर आरंभ जो 10टा संस्कार 10टा संस्कार पिला गर्भर थिला बेले गर्भाधान पिला जो जन्म होगी नाही नाटकटा हम तक कहते नाभिच्छेदन जो कान फोड़ा हम तक कहते कर्ण वेद एमती सब चूड़ाकरण जो खाद्य आरंभ कर खाइबाटा कहते चूड़ाकरण एमती गोटी गोटे संस्कार होकर लास्ट को वेदारंभ এটা 10ম विधि এইটা তেন ব্রত পূর্ণ গোটা দিন আমি করে দউছে এটা গোটা দিন কাম নুহ এটা আজ্ঞা 10ম সংস্কার 10টা বিধি তাহলে এইটি আজ্ঞা যদি পিলাটা কহিলা মু বিবাহ করিবি তাহলে গৃহস্থ সে হেলা এবং যদি গৃহস্থ হেলা তার দায়িত্ব টঙ্কা রোজগার করিব সে आपणकर सुंदर श्लोकटी मु आपणक आगे कहूची कौन कहूची बापारे कहला पिता निंदती नाभिनंद माता निंदती नाभिनंदती पिता भ्राता न संभाषते आज्ञा बहिटी हेला वैराग्य शतक कवि हेले भर्तृहरि कहले माता निंदती नाभिनंदती पिता भ्राता न संभाषते आदि भृत्य कुप्यति नानुगच्छति सुतः कांता च नालिंगते अर्थ प्रार्थना संकया न कुरुते आलाप मात्रं सुहृद तस्मादर्थ उपार्जय सच सखे ह्यर्थस्य सर्वेवसा कौन बुझिलु कोनटा बुझिले बुझिबि ना अरे माता निंदती पैसा रोजगार न कले विवाहित पिला बा युवक हो जाए पिला जदि पैसा रोजगार न कला माँ धिकार करिबो गर्भधारी जननी जन्मदात्री माँ धिकार करिबो तते विष टिके मिलुनी गलु देखिबु तो भलिया केतुटा पिला टंका रोजगार न करकी फाडा भलिया बुलुचंती तू पंडाटा घरे पडिचू गाड़ी मोटर मिलुनी सोई पडिया पे छी छी आज्ञा माँ मध्य एभली धिकार बाणी नाभिनंदती पिता आज्ञा बापा पुओ को एते भल पाए किंतु बापा आ भलरे कथार्ता करबनी बेरोजगारिया पुओ संगे बापा रे भ्राता न संभाषते भाई माने कथार्ता करिवे नहीं चाकर बाकर माने मानिबेनी जदि थिबे घर चाकर बेरोजगार पुओटा को आउ चाकर बाकर माने खातिर करिबेनी जुक्ति करिवे कथा कथा टंकाटे देई परिबोनी ता कथा की कहमान कांता चनालिंगते जदि विवाह करिथबो स्त्री आज्ञा से भली बेरोजगार पुओटा को केबे भल पाइबोनी पिला माने पछरे गोडै करी जिबेनी तेनु हे युवक माने समस्त जदि गृहस्थ हेइच जदि बाहा हेइच निहाती टंका रोजगार कर
ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହଁ ତମ ପରିବାର ଚଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଶ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ହଁ ତମରି ପିଲା ହଁ ତେବେ ଆଉ ପର ପିଲାକୁ ଦିଅ ନ ଦିଅ ଛାଡି ଦିଅ ଯୋଉ ପିଲା ତମରି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଁ ତା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନବ। କଣ କହୁଛ ମ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ହଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ 25 ବର୍ଷ ଗଲା ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ 25 ବର୍ଷ 50 ହେଇଗଲା ଆଉ 50 ପୁରିଲା 50 ହେଇଗଲା 50 ପୁରିଲା ପରେ ମଣିଷ କଣ କରିବ ଯୋଡ଼ାଏ ବୟସ ଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତର ବାଣୀ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହଁ। କବି ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ? ହେଲା ବୟସ ତୃତୀୟ ପ୍ରାପତେ ବେଗେ ଚାଲିବେ ମନ ପଥେ ତୃତୀୟ ବୟସ ଆରମ୍ଭ ହବ କେତେବେଳେ ନା 51 ରୁ 75 ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଆଉ 25 ଆଉ 51 ରୁ 75 ଭିତରେ ଏଇ ଯିଏ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡିକିରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ କଣ କହୁଛ ମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚରଣ କରିବେ ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଘର ସଂସାର କରିବା ନାଇଁ ଇଏ ପରିବାର ମନ୍ଦେଇବା ଜୀବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ନାଇଁ ଜୀବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ କଣ ନା ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚର ତତ୍ପଦ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। କହିଲା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ବାଃ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ। ଯିଏ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ପବନରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଣୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପାଦକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇପାରେ ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୁରୁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବାଃ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ପାଇବା କାହାକୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ ଗଲା କାଲି କହିଥିଲି ହଁ ହଁ ବା 2 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲି ହଁ, ହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ପୁଣି ସେଇଠି ଯିବା ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଆମର ଲୀଳା ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିବୁ ରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଘର ସଂସାର କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଗଜଦନ୍ତ ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀଦାନ୍ତର ପଲ୍ଲଙ୍କ ଉପରେ ଡନଲପ ବେଡ୍ ପକେଇକି ତା ଉପରେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଳିବଟି ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିକିରି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲାନି ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଟିଏ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଥରେ ହେ ମୋର ମା ମାନେ ଶୁଣ କହ ଥରେ ଦଳେ କଲେଜ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲେ କାଳିଜାଇ ଯିବେ କାଳି ଯାଇ ମା ଭଗବତେ କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ କାଳିଜାଇ କୋଉଠି ନା ଚିଲିକା ଭିତରେ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ କଲେଜ ପିଲା ଦଳେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ କୋଉଠି ନା ଆଗ ବାଲୁଗାଁ ଉପକୂଳରେ ଚିଲିକା 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 ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ କାଳିଜାଇ କାଳି ଯାଇ ହଁ ବାବୁରେ କଣ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡି ଖରାପ ହୋଇଲା କି ବାଲୁଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା କି ରାତି 12ଟାରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ କି ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେବେ ଉପକୂଳ ଦୃଶ୍ୟ କି ମୋର ମା ମାନେ ଶୁଣ ଏଇ ଏ କଲେଜ ପିଲା ଦଳଟି ଏକ ଗଲେ ବାଟରେ ତାଙ୍କର କାରଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଉ ଠିକ ହେଇପାରିଲାନି ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଠାକ କରିକି ଯାଇକି ବାଲୁଗାଁ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହଁ ରାତି ହେଇଛି 12ଟା 12ଟା ଆଜ୍ଞା 12ଟା ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲାମାନେ ହଁ ସେଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚିଲିକା ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରେ ଆଉ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ବାହିଲା ବାଲା ଆଉ ନାଉରୀ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ କୁଆଡେ ଶୋଇଲେଣି ଯାଇକି ଶୋଇଲେଣି ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ତ କଲେଜ ପିଲା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାନିବା ପିଲା ନୁହଁ ଇଏ ନା ଇଏ କହିଲା ଆରେ ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ନଥାଉ ନଥାଉ ଆମ ହାତରେ କଣ ଡଙ୍ଗା ପେଲି ଆସିନି ଆରେ ଦେଖିବ ଟିକେ କାତ ଥୁଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା
ଅଛି ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡଙ୍ଗା ଥୁଆ ହେଇଛି, କାତ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାତ ଅଛି କଲେଜ ପିଲା ଯାକ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ବସି ପଇଲେ। ହଁ ବସି ପଡିକିରି କାତରେ ଆହୁଲା ମାରି ଚାଲିଲେ। ଏ ଦେଖିଲେ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ପଡିଛି ନିର୍ମଳ, ଚତୁର୍ଦିଗ ନିର୍ମଳ, ପରିଷ୍କାର ଚିଲିକାର ଜଳ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଓ କଲେଜ ପିଲା ଆହୁଲା ମାରି 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 ଏ ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମାରିଲୁଣି, ବୋଧେ ଆଉ କାଳି ଯାଇ ପାଖ ହେଇଯିବଣି। ଏ ବହୁତ ଖବର ଏତିକି ବେଳେ ରାତି ପାଇକି ସକାଳ ହୋଇଲା କି ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିଲା ଏବେ ନୟନ ଦେଖିଲା କି। ଆରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ସାରା ଆହୁଲା ମରା ହଉଛି, ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ହଁ କାଳିଜାଇ ପାଖରେ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ଯିବଣି, ପାହାନ୍ତା ହେଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଆଉ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିକି ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଆରେ ଚାରିଆଡେ ଉଣ୍ଡିଲେ କଲେଜ ପିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କାଳିଜାଇ ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ବାଲୁଗାଁ ଉପକୂଳ, ସେଇ ବାଲୁଗାଁ ଉପକୂଳରେ ହିଁ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଭାଇ ସେ କହିଲେ କିରେ ଆମେ ତ ରାତି ସାରା ଆହୁଲା ମାରିଲୁ, ତା ଡଙ୍ଗା କଣ ଯୋଉଠି ସେଇଠି କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। କାରଣ ଦେଖିଲେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଲଙ୍ଗରେ। ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆହୁଲା ମାରିଲେ କି ଚାଲିପାରେ। हे मोर नमस्य ज्ञानी गुणी विवेकी महोदय, ये कॉलेज पिला अनुसंधान कले हमें तो आहुला मारी मारी हालिया, डंगा कहीं जाऊ नहीं, कहीं गला नहीं। आज्ञा देखला बेलू डंगाटी बंधा है नंगर रे। अरे डंगा तो बंधा है नंगर रे, ये बंधा है डंगा को एमती 1000 दिन आहुला मारिले डंगा आगू आगेब कि। आज्ञा जो माने आमे घर संसार करिचे, भोग विलास लिप्त, भल मंद खाई गले बुहाटे, 6 तुण 9 भजा, आज चिकेन काली मटन, डनलप बेड रहिले, पिला पुओ झीर स्नेह प्रीति भितर बंधा हो सारे। आमे आ प्रभु को केबे पाइबा कि। रह आमर मन बंधा है कौटी परिवार रे। अच्छा परिवार को सीना छाड़िले प्रभु को पाइबा, बालुगा उपकूल को सीना छाड़िले कालिजाई रे पहुंचबा। आमे यदि बालुगा उपकूल रे बंधा तले आमे समस्त हेचु बंधा। केमिति बंधा हेचु भागवत पुण सुन कहला पशु तो नय दारा दास सर्व बिजुली दुख आमे समस्ते उठी लेखा बंदी जीव। आमर मन बंदी है कौथरे ना पशु तनय दारा दास ए सर्व बिजुली प्रकाश। आज्ञा पशु कहले गृहपालित पशु। आपण जदि घरे आपणकर गाई बळद अछंती, छेली मेंढा अछंती, कुकुर बिलेई अछंती, किंबा सुआ सारी अछंती, आपण बंधु बांधव घर गले आपणकर मनटा थब तांकरी पाखरे, सेमाने खाइले कि नहीं, सेमाने भलरे अछंती कि नहीं, तांको कथा किए बुझिला कि नहीं। आज्ञा एने प्रवचन होथबो कि पाला शुणुथबे, सेडे मनटा थब जे मो जंतु खाइले कि नहीं। अरे आमे तो साधारण मनीष आज्ञा। आपणकर पुराण कहिला जने बाबाजी, जने आज्ञा कठोर व्रतधारी महाज्ञानी बाबाजी, आज्ञा सी हेले महामुनि भरत। दिने जंगल रे बुलुथले समिध संग्रह करिया पे भरत महामुनि बाबरे बाटरे देखिले गोटिए हरिण छुआ। हे मां माने सुन, गोटिए हरिण छुआटी रक्ताक्त होइकरी पड़िछि, रक्ताक्त होइकरी पड़िछि केमिति ना ता मां को खाइ जाइछि बाघ। ये जीवन विकल रे पिलेन दौड़िला बेले गोटा पत्थर खाल रे पड़ी जाइछि। आज्ञा रक्ताक्त होइकरी गुडा रक्त बहि गलानी, आ अल्प समय परे मरियो, धक धक होछि पिलाटा। ये तो महामुनि भरत, ये जने मुनि, ये भारी दयालु, हृदय भितर दया सृष्टि है। कहले जदि ये हरिण शावकटी की, जदि ये शिशु शावकटी की मु न बंचैबी ताले एटी मरी जीवो। आज्ञा बड़ दयारे कोलरे धरले ताकू महामुनि भरत
गोटे शिशु शावक को हरिण शावक को बाबा निज आश्रम को आनिले बाबरे ताको गरम क्षीर पियाइले तार क्षत स्थान गुड़िक विशल्यकरण देकर ताको पट्टी भिड़ी देले आज्ञा किछि दिन पर भल होगला सुस्थ होगला हरिण छुआटा आज्ञा जेमिति सुस्थ होगला आज्ञा निज पुओ को आज्ञा आपण माने बापा माँ जेमिति भल पाती आज्ञा ठीक ताठू अधिक बड़का स्नेह कले महामुनि भरत हरिण शावक आज्ञा जिते तपस्यार बसी थे महामुनि भरत सेते यही स्नेह कांगाल पिलाटा अर्थात ये हरिण छुआटा स्नेह कांगाल होइथिबारु बाबुरे स्नेह रे मुनि अंगे हुई घसी मुनि हृदय हुए अरे मुनि हृदय जाए ममता बसी आज्ञा जिते बड़े महामुनि भरत तपस्यार बसी था ये मृग शावकटी जेहेतु तांकर स्नेह श्रद्धा पाइक बढ़ी तेणु ये जाकर घसी हम दिहेरे ये घसी है मुनि प्रभु कथा मन पड़ो प्रभु देह मुनि देह सलसल हम आज्ञा मने मने भावे कहे आहा केड़े सुंदर आखि जोड़िक केड़े सुंदर केड़े दयालु केड़े निरीह पिलाटी जहाँ बंचीगला प्रभु दयारू आज्ञा मुनि तपस्या छाड़ी आउंसी देवे कोल बसिक गेल करदे आज्ञा जदि किसी क्षीर फीर थब टे पियाई देवे आज्ञा यही दिन को दिन मृग शावक उपर मुनि स्नेहटा बढ़ी बढ़ी चलला आज्ञा एते बढ़ी बढ़ी चलला जे प्रभुंकर आउ भगवान को ध्यान कला बेले जिते बेले भगवान को ध्यान कले महामुनि भरत सेते बेले प्रभुंक रूप आउ तांको दिसला नहीं आज्ञा ध्यान कला बेले शयने सपने सही रूपटी दिसला प्रति मुहूर्त हरिण शावक कथाटी स्मरण है आज्ञा शोइले खाइले बसिले ध्यान कले प्रति मुहूर्त मन है जे मु जदि मरीजीवी मु बुढ़ा गले तो मरीबी मु मरीगला पर मो ए हरिण छुआटी की मो शिष्य माने यार दायित्व ठीक रे नेबे कि नहीं के जानी तो जदि ध्यान रे बसिले मन है जे जंगल भितर को सिंह फिंह आक्रमण करिकरी मो पिलाटा को मारि देबेनी तो आज्ञा प्रति मुहूर्त रे प्रभु को चिंता न करी से गोटे ध्यान मो पिला केमिति बंचिबो एते बड़ महाज्ञानी मुनि भरत मोला बेले मध्य से प्रभु को रूप को स्मरण न करी प्रभु को नाम को न जपी से हरिण कथा को भाबी भाबी तांकर प्राण त्याग हैला आज्ञा जमपुर रे विचार चलला आज्ञा आपणकर धर्म देवता हेले जम से पाप पुण्यर विचार कले चित्रगुप्त को पचारे चित्रगुप्त पांजी देख ये महामुनि भरतंकर पाप केते पुण्य केते आज्ञा पांजी देखिले चित्रगुप्त आज्ञा चित्रगुप्त कहीदेले कहले हे महाराज ये जने महाज्ञानी मुनि विवेकी एवं ज्ञानवंत बैरागी मुनि धर्म छड़ा अधर्म तांको जीवन रे करि नाहन जगतर कल्याण छड़ा अकल्याण चिंता भी करि नाहन किंतु तांको जीवन रो गोटे बड़ भूल विराट भूल गोटे ये ब्रह्मांडर नायक होचंती आज्ञा भगवान परम ब्रह्म तांको छाड़ी कि आपण जेते काम करिवे सब गुड़िक आज्ञा उल्टा फल फलिबो मु आपनको एई सभार 2-3 दिन तले कहितली जे आपनकर जत करोसी जदस्नासी प्रथम दिन बोधे कहितली जजुहासी ददासी जत भगवानकर स्मरण को छाड़ी भगवान को छाड़ी करी आपण यज्ञ करंतु होम करंतु विद्यारंभ करंतु व्यापार करंतु जहा किछि करंतु सबुर उल्टा फल आपनकर फलिबो ठीक तो तेणु ये महामुनि एते ज्ञानी हेकरी सुधा ये भगवान को डाकिबे कौन हरिंकर भजन छाड़ी प्रभुंकर नाम कीर्तन छाड़ी तांको रूप को स्मरण करिवा छाड़ी गोटा हरिण शिशु प्रति आसक्त हेले आज्ञा विचार हैला एया कहले जिए जहा को भल पाउची आज्ञा ताकू सेइथरे पकई दियो जदि ये महामुनि भरत गोटे मृग छुआ को एते भल पाइले जे गोटे मृग छुआ पे भगवान को भूलिया पे मध्य गले ताहले परवर्ती जन्म रे ये महामुनि भरत को गोटे मृग कर दियो तारे मृग जोनी रे जन्मिले भरत पुण्य पूर्व जन्म स्मरण
बड़ महाज्ञानी ए भरत हां केते 84 जनी भ्रमण करी करी जने प्राणी मनुष्य जन्म पाए 84 लक्ष 84 लक्ष जनी भ्रमण करी करी क्या कितने जोनी गोटे प्राणी हां बहु कष्ट रे हुए मनुष्य कहीं मनुष्य भाया ज्ञानी आउ कहीं ना ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी देखी संतोष भगवान भगवान। मनुष्य दिव्य ज्ञान अधिकारी अच्छा। किंतु सहजरे मनुष्य जन्मटा मिलेनी ना किंतु मनुष्य हो सारा पर जी धर्म को भूली जाए जाए। जे प्रभु को भूली जाए हाँ। सी पुणी थे पछकू पड़े जाए पुणी पछकू केमितिया केमिति लुडुपाली साप भलिया लुडु साप आज्ञा लुडुपाली आपण मैंने किए खेलुंट गेटी गेटी लुडुपाली गोटी खेल गेटी गोटा लुडुपाली गोटे कागज एमती न थाए ता देहरे चित्र थब सब साप सब घर कटा हेतो ता देहरे विभिन्न चित्र थब साप ता भीतर लेसुणी चिन्ह थब ता भीतर सापर चिन्ह थब ठीक 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 आपणकर जो दान पड़िवो हां गोटी ए। ता देहरे सब बिंदु थब हां जदि आपणकर गोटी अनुसार ए आपणकर दान पड़ी पड़ी जीवो जदि लेसुणी मूल्य पड़िवो अरे दरकार पड़े 5 रु एकाथरे उठिबे 25 25 की तो आउ जदि आपणकर दानटा जाई पड़ी जीवो साप मुंडरे साप मुंडरे ए ताले 99 रु खसिबो एककू खसी आजो गोटाकर उठिबो गोटाकर पड़िबो तेणु आज्ञा 84 लक्ष जनी भ्रमण करी करी ए आज्ञा नहीं 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 तो आमे खेलिया को हमको बेल अच्छे आम देखीचे ଖେଳୁନୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ मकर जात्रा बिक्री होजी खेळ गुडा ବିକ୍ରି ହଉଛି तेणु हे मोर नमस्य ज्ञानी मंडली ए तार कहबार उद्देश्य 84 लक्ष जनी भ्रमण करी करी जो जीवटा शेषरे ए दिव्य ज्ञान अधिकारी हेला हाँ। मनुष्य जन्म पाइला पाइला मनुष्य जन्म पाइला पर प्रभु को खोजला नहीं हाँ। ए भगवान ठार विच्युत हेला हाँ। से साप मुंडरे पड़ला ता दान देखो କିଏ ଜାନ ଖାଇବ କାଇଁ ଅନିଛ कोठिक आसीबो मूलक आसीबो मुळुकु ये महामुनि भरत एवं मृगजनी हेले कि अरे के पुण्य बळे जाति सिमर सेहु बोलाइले कि रह केवल आज्ञा बहुत गुड़िए पुण्य करथिले बोली बोली तांको आज्ञा जाति स्मर करा गला जाति स्मर जाति स्मर कहले पूर्व जन्मर कथाटा को से मन रखी पारिबे मु एई भूल कली बोली ए मु मनुष्यर पशु हेली पशु हेली तला आज्ञा मु काहे की कथा कहली काहेकि? ना गोटे पशुर प्रेम रे पड़ी पशु बंधन रे पड़ी पड़ी महामुनि भरत मध्य हां पशु जनी को प्राप्त हेले ଆମେ ତ ठीक ମଣିଷ सेही भलिया भागवत कहले हाँ। पशु तनय तनय तू तो पुओ प्रेम रे पड़ी पड़ी तू तो बहु प्रेम रे पड़ी पड़ी तू तो परिवार प्रेम रे पड़ी तू पड़ी तो घर द्वार प्रेम रे पड़ी आखा प्रेम याकू छाड़ी तू केमिति जीवु रे भगवान को केमिति पाइबू हेटा तो मन तो बंधा है खुंटरे ହଁ तू केमिति ब्रह्मांड रे बुलिबू रे ରୁହନ୍ତୁ एडा वर्षर नातीटा ताकू छाड़ी कि कुआड़ जी न छाड़ले प्रभु को पाइबू नहीं न पाई ना सेथि पई 51 वर्ष परे ओरे 51 रु 75 भितरे हां आपणकर भागवत कहिले बयस ला बयस तृतीय प्रापते पते, बेगे चहली भुवन पथे 51 रु 75 वर्ष भितरे घर द्वार संसार प्रिय परिजन को छाड़ी ए पुओ झियो संसार को छाड़ी तते बानप्रस्थ जंगल को जिया को पड़िबो जंगल को अच्छा जंगल को गले ए जंगल भितर कोन खीरी पूरी अछि नहीं तो छतुण न भोजा अछि नहीं तो सेठी सेलून अछि तो चुटी काटिबो की नहीं नहीं दाढ़ी कियर होता भितरे नहीं नहीं विभिन्न प्रकार रंगीन पोशाक ता भितरे पिंधिबू डेक्ची फेक्ची किनी नहीं जो किछि 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 नाही कहला बने भखिबू कंदमूळ ମନେ ପକେଇବୁ କନ୍ଦମୂଳ बने भखिबू कंदमूळ ମନେ ପକେଇବୁ କନ୍ଦମୂଳ सेठी आ टुल्लू बाबू नथबे जे टुल्लू बाबू सेठी नथबे हाँ। कि नारायणपड़ा गाँ भाई नथबे हमर हाँ। सेठी हमको पनीर करके पनीर मटर खाइବାକୁ देबे आ ओटे कोन खाय हम जंगल भीतर बने भखिबू कंदमूळ ମନେ ପକେଇବୁ କନ୍ଦମୂଳ पिंधिबू वृक्षर बक ପିନ୍ଧିବୁ कोन हला जंगल रे हां गछर बकल पिंधिबू लुगापटा नाही सेठी लुगा पटा नहीं ना आ जंगलटा तो न अरे मुनिया पत्थर दिहे गछरु बकल ताड़िकी बाहर करिबू ताकू ही पिंधिबू अच्छा न पिंदिले भी चलिबो कंचा कंचा कंदमूळ ताड़िकी खाइबू कंदमूल कंचा कंदमूळ ताड़िकी खाइबू आ भात डाली तरकारी जदि कोठी फल फल मिलला खाइबू न मिलले तू झरणार जल पिकी उपास रहिबू भात मिलिबनी किए तो तांती की दबरे मोर दरकार नहीं है बाबा तू जीवाकू बाध्य बिल्कुल नहले नहले बुढ़ाटा कहीं पे पे होचु बोली तते नै करी बसा बाहर नै की फोपाड़ी देबे सीढ़ी घर तले तू रहिबू रे सीढ़ी और तले रही अरे पुओ बहु रहिबे घर भितरे हां
ବୁଢା ବୁଢୀ ରହିବେ କୋଉଠି? ସିଡି ତଳେ ସିଡି ତଳେ। ଭଲ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଯାହା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଅଇଁଠା କଇଁଠା ବଳିଲା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଖାଇଲେ ଖା ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କଣ ଖାଇଲେ ହଁ ଖାଇଲେ ଖା ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବେ? ଆଉ ହେ ଭଗବାନ କଣ ଭାବୁଛୁ? ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା କାହିଁକି ଯିବି? ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳେଇବା। ଆଜ୍ଞା ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହବ। ନେଇ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ସଂସାରଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ଚଳିପାରିବନି ବୋଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବଟି 25 ବର୍ଷ କାଳ ହଁ ଯିବ। ଆଜି ଯାଇପାରିବ। ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଡେକ୍ଚି ଫେକ୍ଚି ଯୋଡ଼େ ନେଇଗଲେ ନାଇଁ 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 ଡେକ୍ଚି ଫେକ୍ଚି ନେଇପାରିବନି। ଆଉ ସିଏ କଣ କରିବ? ନେଇପାରିବନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଝରଣାର ଜଳ ପିଇବ। ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁ ବେକେଟାରେ ଯିବ? ତଳେ ଶୋଇବ ମାଟିରେ ଶୋଇବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ମାଟିରେ ଶୋଇବ। ହେ ଭଗବାନ କି କଦର୍ଯ୍ୟ! ଏଗୁରା କରିହବନି ଏଗୁରା। ଶୁଣ ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଭୋଗ ବିଳାସଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିବନି। 25 ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସଟା କଟିଯିବ। କଟିଯିବ ତ ଯୋଉ ଭୋଗ ବିଳାସ ହେଇଛି 25 ବର୍ଷ ସେତକ 25 ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିବ। କଟିଯିବ। କଟିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ? ଚତୁର୍ଥ ଆଶ୍ରମଟି ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ। 75 ରୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସର ସମୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ହେଇଯିବ ନା ପୁଅ ଯାଇପାରିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବ ସାଙ୍ଗରେ। କେହି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତକାର କହିଲେ କହିଲା ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ଅଥବା ଚଳିବ ସନ୍ନ୍ୟାସେ। ଭାଗବତକାର ସବୁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପରିଷ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଛାଡିକିରି ଯିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ। ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ ପୁଅ ଯାଇପାରିବନି କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ପୁଅଟା ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଧରେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବେ। ଯଦି ପୁଅଟା ରୋଜଗାରିଆ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୁଢୀକି ଧରେଇ ଦେଇକି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏତକ ବାଟ କଲେ ଯାଇକି 4ଟା ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସେ ବେପାରୀ କଥା କାହିଁ କହିଲି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ ବାଇଚାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ यार तो भातिया होनी एमती केते किए जाइछन्ती ना आपनकर विदुर आज्ञा विदुर गले वानप्रस्थरे आज्ञा जंगल भितर जळी गले धृतराष्ट्र विदुर गांधारी ताकर पत्ता मिललानी नहीं एमती आज्ञा केते जाइछन्ती केते विभिन्न दुर्घटना भितर मरिछन्ती जे घर द्वार त्याग कला जे प्रभु को पाए पे चेष्टा कला से आज्ञा मरण को डरिवो बोला हृदय गोविंद पद ध्याई नयन बुझी देवे भाई हम पथन हो जानी देवे हुड़े आसे प्राणी केवे है न पड़े र जी आज्ञा प्रभु को निकट रे निजको समर्पण कर देला ता मन भीतर आ मृत्यु होय नाही हृदय गोविंद पद ध्याई नयन बुझी देवे आज्ञा प्रभु को हृदय रे धारण करिकि यदि आपण आखि बुझिकि अमला अमला धाइबे ताले मध्ये पडिबार भय नाही काहे कि कथा तोर छिंडा छिंडी किछो र हे मोर नमस्य ज्ञानी गुणी विवेक की महोदय काहे कि कथा कहिली ना आपणकर गौतम हेले ऋषि किंतु से विवाहित तांकर गोटे स्त्री थिला जहा नाटा हला अहल्या बाबरा अहल्या नामक ए स्त्री टी दिने पतिता हे गला पतिता कहिले कोन ना पाप रे लिप्त हेला आपणकर कवि माधव सामंत सिंहार कहिले परे गौतम बामा सती लभिला दिव्य मुक्ति लभिला सद्य मुक्ति आपण माने अहल्या उपाख्यान जानिचंती मु सेगुडा का आपण कागरे वर्णना करिया पई जाऊ नाही केवल एतिकी आपण जानिचंती जो कथा माधव बाबू कहिले गौतम बामा सती ये अहल्याटी गोटे सती नारी पतिव्रता नारी बोली आज पर्यंत आपण जानिचंती आज्ञा अहल्या गोटे सती नारी बोली आपणकर कोथली मुनि जो नित्यकर्म पद्धति भितर लिखाई 5टी कन्या को सती बोली कहै पहला अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या
ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟଂ ଏ ମହାପାତ କନାଶନଂ। ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅସତୀ ବୋଲି ଭାବେ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏକରେ ଅହଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୌତମ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିଲୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ, 5 ପାଣ୍ଡବ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନ ଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସତୀ, ଅହଲ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସତୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ସତୀ, କୁନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର। ହେ ବାବୁ ତମର ଯଦି ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତମର ଢେରେ, ତମେ 5 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରି ଏ 5ଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର କିଲୋଡ଼ା ଥିଲା। ଦୁର୍ବାସ ଦେଇଥିଲେ ମାଳ, ତମର ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ତାହେଲେ ତମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁଅ ପାଇପାରିବ। ହେ ବାବୁ ତମର ଯଦି ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତମେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ପାଇଲ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ପାଇଲ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟା ପୁଅ ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତମେ ପବନକୁ ଡାକିକି କାହିଁକି ଭୀମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିକି କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲ? ପୁଣି ସାନ ଯାହାକୁ ସୌତୁଣୀକି ଦେଇଦେଲ ତମେ ମାଲଟାକୁ, ସିଏ ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, କିଏ ନା ମାଦ୍ରୀ, ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତୀରେ ଗଲା। ଏତେ କଥା କରିକିରି ସିଏ ହେଲା ସତୀ। ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, କୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ଅହଲ୍ୟା ତାରା ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କିଏ ନା ତାରା। ଆରେ ତାରାଟି ହେଲା ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକି ମାରିଲା ପରେ ତାରାକୁ କହିଲେ, ହେ ତାରା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବିବାହ କର। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ତାରାଟି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବାହାହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା, ମରିଗଲା ପରେ ବିଧବା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଗ୍ରହଣ କଲା। ୟା ଅବସ୍ଥାଟି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ସ୍ୱାମୀ ତାର ହେଲା ରାବଣ। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ, ରାବଣ ମରିଗଲା ପରେ କହିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ବାହା ହ। ଏଇ ରାମଙ୍କ ବୋଲରେ ପଡ଼ିକି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ବରଣ କଲେ। ଇଏ ହେଲେ 5ଟି ନାରୀ, ଇଏ କୁଆଡେ ସତୀ। ୟାଙ୍କ ନାଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣ ଧରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହବ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୁଣି ରହିଲାନି କଥା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରି ପାରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାହେଲେ କଥା ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଅହଲ୍ୟା। ଯଦି ଅହଲ୍ୟାଟା ସତୀ ତାହେଲେ ଗୌତମ ମୁନି କଣ ଅଜ୍ଞାନୀ? ଗୌତମ ମୁନି ଯିଏ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ରଚୟିତା, ଗୌତମଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଯେ ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ରଚୟିତା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୌତମ ଋଷି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦୋଷରେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅହଲ୍ୟାକୁ? ପଥର ହେଇକିରି ପଡିଲା ଅହଲ୍ୟା। ଯୋଉ କଥା ଆମର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବାଟେ ସେବନରେ ପଡି ଦିବ୍ୟ सम्राट उपेन्द्र भंज काव्य वैदेही विलास गला बाटे से बनरे जाउछंती आगरे विश्वामित्र, विश्वामित्र पछरे जाउछंती दी भाई राम आ लक्ष्मण। जंगलिया रास्ता, दिशुनी कंटा घंटा बण भितर छोटिया पाद चला रास्ता, छोटिया रास्ता ता भितर आज्ञा कोठी पत्थर अछि, कोठी कंटा अछि, कोठी कोन अछि जानिबा संभव नुह। तबर जहाबा जानते तळुकु सिना मुह पतिकिरी गले बाटटा को जानिबा आगरे जाउछंती विश्वामित्र। रास्ताटा जणा अछि काहाकु ना विश्वामित्र। राम लक्ष्मण रहिया कथा कोठी आपनकर वृद्ध काले राजपुत्र माने बुढ़ा बयस जन्म होइछंती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऋष्यशृंगकर यज्ञ प्रभाव रे चरु वनरु जन्म माने। ताले बुढ़ा बयस जो पिलाडा जन्म नैछंती केते स्नेह रे अयोध्या राजभवन भितर से प्रतिपालित होइछंती। जंगलिया रास्ता जीवन में केबे जाइछंती कि अभ्यास नहीं ना। एबे महामुनि विश्वामित्र डाकिछंती बोली जाइछंती, तारका सुबाहु मारीचकु मारिछंती। अच्छा मारिला परे गुरुदेव जाउछंती आगे रे, से काहाको लक्ष्य करके जिबे? गुरु
ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିବେ ନା। ଆହା ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଅଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖ ଆଉ ତଳୁ କୁଣ୍ଡିକି ରାସ୍ତା ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି ଗଲା ବେଳେ ଏ ହେ ତାଙ୍କ ପାଦଟି ହଁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହଁ କବିଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବାଟେ ସେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ସେ ବନରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଁ ବାଟରେ ହଁ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା। ଶିଳା 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 ବୋଲେ ପଥର, ପଥର ଖଣ୍ଡେ ସୁନ୍ଦର ପଥର ପଡିଥିଲା ବାଟରେ। ବାଟରେ ହେ ମୋର ନମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ଏ ବିଷଉ ରାମଚରଣ ବିଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦଟା ବାଜିଗଲା ସେ ପଥର ଭିତରେ, ଏ ଲାଗି ସେ ଅବଳା। ବଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଥର ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗୋଟେ ପଥର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଏଇଟା କଣ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ କି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଥର ଆଜି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହେଲା, ହେ ହେ ନିଶ୍ଚିତ ୟା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି, ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଅଛି କିଛି ଇତିହାସ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ରାମ ସେଇଠି ନିଜ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ଗୁରୁ 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 କହିଲା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଓ ନାଇଁ ଭାବି ରଘୁପତି ଭାବି ରଘୁପତି ଭାବି ରଘୁପତି ବନି ତାର ପ୍ରଭାଏ କାକୁତି। କହିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା ଯେମିତି ଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିର ଶୋଭା ସେମିତି। କହିଲା ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକାଟି ହେଲା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ 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 ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାଇଁ ତୋଠୁ ନାଟକ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏ ପାଲା ସଇଲା ପରେ ଟୁଲୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣୀ ପଟରେ ହବ ଡ୍ରାମା। ପାଟିର ଅଭାବ ଏ ଟୁଲୁ ବାବୁ ଏଟା ବିନା ପଇସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିକି କୁଣିଅ ଘରୁ ଖାଇକି କାରଣ ଯୋଉ ଡାଇଲଗର ଯୋଉ ମଡୁଲେସନ, ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି କେମିତି କରାଯାଏ ତାର ଯୋଉ ମଡୁଲେସନ